बीआरएस पार्टी की इंतखाबी मुहिम के तौर पर महबूब नगर मुस्तखिल के बल्दी हल्के 24 हबीब नगर में इंतखाबी जलसे आम का एहतमाम किया गया, जिसमें बतौर मेहमान खुसूसी उम्मीदवार बीआरएस हल्के पार्लियामेंट महबूब नगर मन्ने श्रीनिवास रेड्डी, डॉक्टर वी श्रीनिवास गौड़ साबिक वजीर, इम्तियाज इसाक साबिक सदर तेलंगाना माइनॉरिटी फाइनेंस कॉरपोरेशन, अब्दुर्रहमान मुजम्मिल साबिक सदर जरी मार्केट कमेटी, ख्वाजा फयाजुद्दीन अनवर पाशा, मोहम्मद मकबूल व दीगर ने शिरकत की। इस जलसे आम को मुखातिब करते हुए मस्कुरा बाला कायदीन ने कहा कि कांग्रेस पार्टी हिज़्ब साबिक इस बार इख्तिदार हासिल करने के बाद आवाम से किए गए वादों को फरामोश कर दिया और अपनी 6 गारंटियों में से एक भी गारंटी पर अमलावरी नहीं की, जबकि बीआरएस हुकूमत में अवाम की व फलाह व बहबूद व तरक्की के लिए सभी इक़दाम किए जा रहे थे। इन कायदीन ने बीआरएस उम्मीदवार मन्ने श्रीनिवास रेड्डी को भारी अक्सरियत से कामयाब बनाने की अपील की। इस जलसे आम में दिगर कायदीन मोहम्मद अजहर, मोहम्मद मिराज, मोहम्मद नूरुल्लाह खान, मोहम्मद हामिद, हारून रशीद, सिराज मारफानी, मोहम्मद जहांगीर, इब्राहिम, अब्बू, जावेद बेग, सैयद सिद्दीक हुसैन, मोहम्मद मखसूस, सैयद कलीमुल्लाह हुसैनी के अलावा ख़वातीन नौजवानों की कसीर तादाद मौजूद थी। తెలంగాణలో మహబూబ్నగర్లో ఎన్ని అరాచకాలు చేసిరమ్మా. సమయం లేదు అంటే రెండే మాటలు చెప్తా. చదువుకోవడానికి ఒక స్కూల్ లేకుండే, మైనార్టీలకు మామూలు స్కూల్ ఉండే 120 खासतौर पे हमारा वोट एक एक वोट हम एक दूसरे को चैन बना के हिफाजत करते हुए वोट को जो है ना कार के निशान को देंगे और मन्ने श्रीनिवास रेड्डी साहब को फिर से एक मर्तबा आती है कि फलाने कांग्रेस के दौर में हमको क्या मिला, फलाने बीआरएस की हुकूमत में दौर में हमको क्या मिला, फलाने टीडीपी के दौर एकदम तो जब क्या मिला, तो उसको आप गौर करके आपका जो कीमती वोट है उस वोट से हुकूमत बनाई जाती है। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं कि आज जो कांग्रेस पार्टी जो मुसलमानों के वोट को जो है इतना इजी लेके बोल रही है कि अरे मुसलमान तो हम कांग्रेस को डाल रहे हैं, मुसलमान कांग्रेस को डाल रहे हैं। मुसलमान कांग्रेस को क्यों डालना, मैं कांग्रेसियों से पूछना चाहता हूं कि तुमने 56 साल हिंदुस्तान में हुकूमत करी हमारे पे, कितने साल, 56 साल हुकूमत करे हमारे पे, लेकिन हमारे बच्चों को पढ़ाने के लिए कोई इदारे नहीं खोले, हमारे गरीब बच्चों के लिए कोई शादी मुबारक स्कीम नहीं लाई, कोई इमाम मौजम के लिए कोई स्कीम नहीं लाई, कोई बाहर अमेरिका लंदन जाने के लिए कोई स्कीम नहीं लाई। लेकिन जब टीआरएस हुकूमत बनी, तेलंगाना सेपरेट हुआ, कांग्रेस पार्टी जिस सचार कमेटी बनाई थी उसमें क्या था मालूम है आपको कि पूरे जो है हम दलित भाइयों से जो है तालीम में जो है पूरे नीचे हैं, दलित भाइयों से हम नीचे हैं। तो केसीआर साहब क्या करें, मुसलमानों में खासकर माइनॉरिटी में अगर गुर्बत दूर करना है तो उनके घरों में तालीम होना, बल्कि टेम्बरी जैसे इदारे 204 स्कूल आप लोग के बच्चों के लिए खोले। कितने खोले? 204 स्कूल खोले आपके लिए उनके। फिर यही काम जो कांग्रेस के लोग वोट मांगने के लिए आ रहे हैं, मैं कांग्रेसियों से पूछना चाहता हूं कि आपने हमारे बच्चों को पढ़ाने के लिए, हमारे गुर्बत को दूर करने के लिए क्यों स्कूल नहीं खोले? आज पूरे हिंदुस्तान में अगर मुसलमान आज पंचर की दुकान पे, आज फ्रूट की मंडी पे, आज पान डब्बे पे, आज मैकेनिक शेडों पे अगर वजह बैठे हैं, उसकी वजह है कांग्रेस पार्टी। 56 साल हम तुमको सेक्युलरिज्म के नाम पे वोट डाले, भैया 9 से अडवाणी के नाम पे हम डराए, हमको वोट डाला गया। आज नरेंद्र मोदी के नाम पे डरा के वोट डाल रहे हैं। हम डरने वाले नहीं है मुसलमान कौम, हम जो है मुकाबला करने के लिए तैयार है। मैं बात करता हूं, कांग्रेसियों से पूछना चाहता हूं कि आपने सेक्युलरिज्म के लिए क्या किया? सेक्युलरिज्म से किसी का पेट नहीं भरता, सेक्युलरिज्म से किसी की हिफाजत नहीं होती। इतने दिन के बाद आप लोग देख के हमें बहुत खुशी हो गया है। आप लोग भी देख रहे हमारा भाई कबारा बोल के। आज तेलुगु में बात करो, तेलुगु माట్లాడనా? అరుణ్ తెలుగు ఉర్దూ రెండు ఒకటే కాదు. దర్వాదా అంటాం, దర్వాదా ఉర్దూ పాడు. రైల్ అంటాం, రైలు ఉర్దే. జైల్ ఉర్దే. దర్వాదా పెడదాం అంటాం. దర్వాదా ఏం తెలుసా? దర్వాదా అనేది ఉర్దూ పదం. ఎవరు ఇల్లు కట్టినా దర్వాదా పూజ చేస్తాం, దర్వాదా పూజ చేస్తున్నాం, దర్వాదా నిలబెడుతున్నాం అని చెప్తాం, అది ఉర్దూ పాడు. అల్మారీ అంటే అల్మారీ ఏం తెలుసా? అల్మారీ అది ఉర్దూ పాడు. గంగా జమున తహజీబ్ అనేది అదేనమాట.
సరే సమయం లేదు కనుక ఒక్కటి, అక్కలారా, చెల్లెళ్ళారా, మా అన్నలారా, తమ్ముళ్ళారా, చిన్నప్పటి నుంచి నేను ఇక్కడే చదువుకున్నా, ఇక్కడనే పెరిగినా, మీ కష్టాలు చూసిన కళ్ళారా. తెలంగాణ ఉద్యమంలో తిరిగి కేసీఆర్ గారు ఏమడి జైల్లో ఉండొచ్చిన, జైల్లో ఉండి తెలంగాణ వచ్చిన తర్వాత శ్రీనివాస్ గౌడ్ హైదరాబాద్లో ఉండాలి ఎమ్మెల్యే అంటే, లేదు సార్ అక్కడ మా అక్కలు, మా చెల్లెళ్ళు, మా అన్నలు, మా తమ్ముళ్ళు మహబూబ్నగర్లో ఇబ్బంది పడతా ఉన్నారు, నీళ్ళకి ఇబ్బంది పడతా ఉన్నారు, కష్టాలు పడతా ఉన్నారు. బక్రీద్ పండుగ వస్తే గొర్రెలు మేకలు కోసినా కూడా లేనిపోయిన అపాదాలు చేస్తున్నారు. రంజాన్ పండుగ వచ్చినా కష్టాలు ఉన్నాయి, దసరా పండుగ వచ్చినా కష్టాలు ఉన్నాయి. ఎప్పుడు కర్ఫ్యూ ఉంటుందో తెలియదు, ఎప్పుడు ఇబ్బంది ఉంటుందో తెలియదు, ఎప్పుడు 145 సెక్షన్ ఉంటుందో తెలియదు. मुसलमान भाई बहनों को मैं गुजारिश कर रहा हूँ, फिर भी एक बार सोच के कार को वोट देना, उसे ऐसे मेरे को जीत के एक बार केसीआर को मैं प्रेजेंट दे रहा हूँ, आप लोग पूरा देख के प्रेजेंट देना है, उस वजह से मैं आपको गुजारिश कर रहा हूँ, फिर एक बार सोच के वोट देना है. ये एमपी इलेक्शन में हमारे के केसीआर का कार गुर्त को वोट देना है, उस वजह से सब लोगों को मैं थैंक्स बोल रहा हूँ. కేసీఆర్ గారు ఎంత అభివృద్ధి చేసిండో, కేసీఆర్ ప్రభుత్వం 2014 వచ్చినాక మహబూబ్నగర్ పరిస్థితి ఏ విధంగా ఉండేనో, నీళ్లు లేక కరెంటు లేక ఎన్ని విధాలుగా ఉండేనో, ఎన్ని మనం సమస్యలు పడ్డామో ఆలోచన చేసుకోండి. మన సీనన్న వచ్చిన తర్వాత మహబూబ్నగర్ డెవలప్మెంట్ అయిందా కాలేదా వాస్తవంగా మాట్లాడండి. ఈరోజు ఇంతవరకు స్వాతంత్రం వచ్చినప్పటి నుంచి కూడా మనం ఎవరు చేసిన వాళ్ళు లేరు. ఇక్కడ ఎన్నో ప్రభుత్వాలు వచ్చినాయి, కాంగ్రెస్ వచ్చింది, టీడీపీ చేసింది, కానీ ఎవరు ఇక్కడ అభివృద్ధి చేయలే. నీళ్లకు 14 రోజులకు ఒకసారి నీళ్ళు వచ్చేది, కరెంటు లేకుండానే మేము ఇక్కడిని మహబూబ్నగర్లో చదువుకున్నాం, రోజు స్నానాలు చేయడానికి కూడా నీళ్లు లేకుంటుండే. అటువంటి పరిస్థితిలో నీళ్లు తాగాలంటే, దప్పిక వచ్చినప్పుడు నీళ్ళు తాగాలంటే హోటల్కి పోతే వాడు ఛాయ్ తాగితేనే నీళ్ళు ఇస్తా అంటుండే. అటువంటి దౌర్భాగ్యమైన పరిస్థితి ఈ మహబూబ్నగర్లో ఉంటుండే. ఎందుకంటే అభివృద్ధి గురించి, నీళ్ళ గురించి పట్టించుకున్న నాదులు లేడు. కేసీఆర్ గారి ప్రభుత్వం వచ్చినాక మిషన్ భరిత నీళ్ళ ద్వారా ఇవాళ ప్రతి ఇంటికి నల్లాలు ఇచ్చిండు, అదేవిధంగా 24 గంటల కరెంట్ ఇచ్చిండు. ఇక రైతుల విషయం అయితే చెప్పని అవసరమే లేదు. ఇవాళ పెద్దగా ఈరోజు లక్షాధికారులు అయినరు కేసీఆర్ గారు ఇచ్చిన ఫలితాల వలన, పథకాల వలన. ఈరోజు మహిళలకు ఈరోజు ఏ విధంగా కేసీఆర్ గారు చేసిండో ఒక్కసారి ఆలోచన చేసుకోండి. షాదీ ముబారక్, కళ్యాణ లక్ష్మి పథకాలు ఇచ్చిండు. ఇవాళ కాంగ్రెస్ వచ్చి ఏం చేస్తున్నది? ఈ పథకాలే కాకుండా ప్రతి ఒక్క మనిషికి తులం బంగారం ఇస్తున్నది. ఎవరికి లేదు. ఇచ్చిండ్రా? అక్కలు అమ్మలు నేను అడుగుతున్నా, ఒక్క తులం బంగారం అన్న ఇప్పటిదాకా ప్రభుత్వం వచ్చి 5 నెలలు అవుతుంది, ఒక్క తులం బంగారం అన్న ఇచ్చిండా? ఒక్కసారి ఆలోచన చేసుకోండి. గ్యాస్ ధరలు పెరిగిపోయినాయి. 450 రూపాయల గ్యాస్ ధర ఇలా 1100 రూపాయలు అయినాయి. ఇదే విధంగా చూస్తున్నాం. ఇవాళ మీకు యువతనంతా కోరుకుంటున్నా, ఇలా బీజేపీ ప్రభుత్వం ఏం మాట్లాడింది? సంవత్సరానికి 2 కోట్ల ఉద్యోగాలు ఇస్తున్నది, 10 సంవత్సరాలకు దాదాపు 20 కోట్ల ఉద్యోగాలు ఇవ్వాలి. మరి ఇక్కడ చెప్తున్న ఈ మహిళా వాసులకు ఎవరికన్నా కేంద్ర ప్రభుత్వం నుంచి ఒక్క ఉద్యోగం వచ్చిందా? ఆలోచన చేసుకోండి. నిజమా కాదు ఇది ఆలోచన చేసుకోండి. అదేవిధంగా కేంద్ర ప్రభుత్వం ఏదైతే కాంగ్రెస్ ప్రభుత్వం ఏం మాట్లాడింది? మొన్న రైతులకు బోనస్ ఇస్తున్నది, ఖరీఫ్ పంటకే 500 బోనస్ ఇస్తున్నది. ఇంతవరకు ఈ యాసంగి పంట కూడా కంప్లీట్ అవుతున్నది, రెండో పంట కూడా కంప్లీట్ అవుతున్నది. బోనస్ లేదు, ఒడ్లను కొనడం లేదు. అదేవిధంగా రుణమాఫీ చేస్తున్నది, రుణమాఫీ లేదు. అదేవిధంగా 2000 రూపాయలు ఏదైతే ఆసరా పెన్షన్ ఉన్నదో 4000 ఇస్తున్నది. ముసలిలకు 4000 ఇస్తున్నది. ఏదైతే ఇంట్లో ఉండే మహిళలకు మహాలక్ష్మి స్కీమ్ కింద 2500 రూపాయలు ఇస్తున్నది. ఇచ్చిందా? ఎవరికైనా వచ్చిందా? ఒక్కసారి ఆలోచన చేసుకోండి. మరి ఈరోజు కేసీఆర్ ప్రభుత్వం ఏం చేసింది? కాంగ్రెస్ ఏం చేసింది? ఈరోజు బీజేపీ ప్రభుత్వం అయితే అక్షంతలు అడిగి గుళ్ళని కట్టి ఇలా మోసాలు చేసి ఒక సినిమా తీసి ఇలా ఓట్లు అడుగుతున్నది. ఇవాళ 2024. అదేవిధంగా 2019లో పాకిస్తాన్ భారతదేశం యుద్ధంగా సృష్టించి పుల్వామాపై యుద్ధం చేసినట్లు సర్జికల్ స్ట్రైక్ అని చెప్పి ఒక పేరు పెట్టుకొని దాన్ని ఒక సోల్జర్ని అరెస్ట్ చేసి ఈరోజు అప్పుడు పెద్ద సినిమా తీసి వైరల్ చేసింది. 2019లోనేమో ఆ సినిమా తీసి మన ప్రభుత్వము, కేంద్ర ప్రభుత్వం రావడం జరిగింది, బీజేపీ ప్రభుత్వం. ఇప్పుడేమో అక్షంతలు, ఏదైతే గుళ్ళు చూడండి. మరి అన్నం పెట్టిన నాయకుడు కావాలన్నా, అక్షంతలు పెట్టిన నాయకుడు కావాలన్నా? ఒక్కసారి ఆలోచన చేసుకోండి. కేసీఆర్ గారు ఇంత పెద్ద గొప్ప పథకాలు ఇచ్చి ఇవాళ మనకు అన్నం పెట్టిండా లేదా అని ఆలోచన చేసుకోండి. ఈరోజు ఏదైతే ఉమ్మడి ఆంధ్రప్రదేశ్లో దాదాపు 63 లక్షల మెట్రిక్ టన్నుల సామర్థ్యాన్ని ఈరోజు ఈ పథకాల వల్ల
3 లక్షల మెట్రిక్ టన్నుల స్థానానికి తీసుకొచ్చిన 3 కోట్ల మెట్రిక్ టన్నుల స్థాయికి తెచ్చిన మన కేసీఆర్ గారు గొప్పనా, లేకపోతే అక్షంతాలు పంపించే నాయకుడు గొప్పనా, దేశానికి అన్నం పెట్టే నాయకుడు గొప్పనా? ఒక్కసారి బాగా ఆలోచన చేసుకోండి. ఎవరికైనా ఉద్యోగం వచ్చిందా? అదేవిధంగా ఇలా ఏదైతే నోట్ బందీ ఏదైతే చేసి నోటు రద్దు చేసి 1000 రూపాయల నోటు 500 రూపాయల నోటు రద్దు చేసి ఇలా దేశవ్యాప్తంగా ఉన్న బ్లాక్ మనీ తీసుకొచ్చి ప్రతి ఒక్క బిధవానికి ప్రతి ఒక్క రైతుకు 15 లక్షల రూపాయలు మీ అకౌంట్లో ఇస్తున్నది. ఇంతవరకు మన రాష్ట్రంలో కానీ దేశంలో కానీ ఎక్కడన్నా 15 లక్షల రూపాయలు పడ్డాయా? ఇంత జూడేబాజ్ బీజేపీ ప్రభుత్వాన్ని నమ్మొద్దు. ఒక్కసారి ఆలోచన చేసుకోండి. ఇంకా చెప్తున్నా, ఈరోజు ఏదైతే విజయ్ మాల్యా, నీరవ్ మోడీ అని పెద్ద పెద్ద కార్పొరేట్ వ్యవస్థ ఉన్న కోటీశ్వర్లు బ్యాంకులకు మోసం చేసి ఫైనాన్స్ కంపెనీలకు మోసం చేసి దాదాపు 12 లక్షల కోట్ల రూపాయలు ఎగ్గొట్టి ఫారిన్ కంట్రీస్లకు పారిపోయి ఇలా బతుకుతున్నారు. వాళ్లకు ఏదైతే కేంద్ర ప్రభుత్వం మోడీ ప్రభుత్వమో 1000 కోట్ల రూపాయలు మాఫీ చేసింది. మన బీద ప్రజలు కనిపిస్తలేరు, మన రైతులు కనిపిస్తలేరు. ఇంతవరకు ఎవరికన్నా ఏ మనిషి కానీ ఏ వ్యక్తి కానీ కేంద్ర ప్రభుత్వం నుంచి 1 రూపాయన మాఫీ చేసిందా? ఒక్క బాల్లో చేస్తుండు. కేసీఆర్ గారు ఏం చేసిండు? మరి బీజేపీ ప్రభుత్వం ఏం చేసింది? కాంగ్రెస్ వచ్చినప్పుడు ఏం చేస్తున్నారు? అందుకొరకు మీ అందరికీ నేను మీ విన్నపిస్తున్నా, ఖచ్చితంగా మళ్ళీ కారు గుర్తుకు ఓటేసి ఎంపీ స్థానానికి గెలిపిస్తున్నాం. కేసీఆర్ గారికి మనం ప్రజెంటేషన్ ఇస్తాం. మీ అందరికీ నమస్కరిస్తూ ఈరోజు కారు గుర్తుకే ఓటేయాలని కోరుకుంటున్నా. కారు గుర్తుకే